ABC बुलेटिन में तुहाडा सब का स्वागत। मैं हाँ संदीप लादूका। अज दियां मुख खबरां दे उत्ते नज़र मारांगे। सब तो पहलां रुख करते हैं विजिलेंस की कार्रवाई का। विजिलेंस ने कार्रवाई करदियां भ्रिष्टाचार के खिलाफ एक कार्रवाई की है, जिहड़ी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे मीडिया सलाहकार सन भरतिंदर सिंह चाहल लगातार पुछगिछ हो रही सी। कई बार सद्दिया गया तो उन्होंने अपनी सेहत का हवाला दिंदियां कई बार पुछगिछ का सहयोग नहीं दिती, जिहड़ी है उन्होंने सहयोग नहीं दिता जांच का, पर आखिरकार वो दिन आ गया जदों परचा भी दर्ज कर दिता गया। विजिलेंस वालों साबका मीडिया सलाहकार भरतिंदर सिंह चाहल खिलाफ आमदन तो वध जायदाद बनाउण का केस दर्ज किया गया है। साबका मीडिया सलाहकार ने अपनी आमदन के जिहड़े जाणू स्रोतां नालों 305% वध खर्च कर दिता। इस गल की पड़ताल की गई तो मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली सरकार दे विच शुरू तो लैके हुण तक कई केस ऐसे सामने आए ने जिथे आमदन के जाणू स्रोतां तो वध जायदाद बनाउण दीयां गल्लां आईयां ने। इस केस बारे जानकारी दी गई। विजिलेंस ब्यूरो के वलों जांच दौरान यह भी सामने आया कि मार्च 2017 तो सितंबर 2021 तक साबका मीडिया सलाहकार भरतिंदर सिंह चाहल ते उसके परिवारक मैंबरां की आमदन है जिहड़ी वो 7,85,16,905 रुपए सी, जबकि बाद विच जिहड़े खर्च किए जाने वाली राशि सी वो सी 31,79,99,000 रुपए, यानी कि 305% का वाधा सी जिहड़ा खर्च का, और आमदन के जिहड़े स्रोत सी वो घट सी। मुलजम भरतिंदर सिंह चाहल ने अपने अते अपने परिवारक मैंबरां दे नां ते कई जायदादां बनाईयां, जिन्हां विच सरहंद रोड पटियाला उत्ते स्थित दशमेश लग्जरी वैडिंग रिजोर्ट भी अलकाजार जिहड़ा बनाया गया। मिनी सकत्रेत रोड पटियाला उत्ते 2595 गज की 5 मंजिला कमर्शियल इमारत भी बनाई गई, जिहड़ी कि पशु पालन विभाग की साइट नाभा रोड ते टोल प्लाजा नेड़े पिंड कल्याण विखे 72 कनाल 14 मरले जमीन भी शामिल है। इस तो इलावा उसने फतेहगढ़ साहब जिले दे विच पिंड मालाहेड़ी अते हरबंसपुरा विखे भी जमीन खरीदी। ये भी जानकारी दी गई कि इस मामले की होर जांच के लिए होर कार्रवाई के लिए अगे की कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर जुड़ी है पंजाब के खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दे विच दावा किया गया कि कुछ अहम गल्लां दे उत्ते विचार वटांदरा करन तो बाद कुछ फैसले लैण की तैयारी की जा रही है। डिजिटल कर प्रशासन की मजबूती राही पंजाब कर प्रणाली विच जिहड़ा पारदर्शिता आवेगी, कुशलता आवेगी, ये दावा खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा का। कर चोर रोकण लई ਜਾਂ टैक्स चोरी हो जाता उसनूं रोकण दे लई टैक्स इंटैलीजेंस यूनिट नूं मुहैया करवाए जाणगे, आधुनिक सॉफ्टवेयर ते तकनीकी हल कढे जाणगे। कर कमिशनरेट टीम ने तेलंगाना के अध्ययन दौरे के बारे तजर्बे साझे कीते। पंजाब के खजाना मंत्री ने जानकारी ये भी दी और नाल ही कहा कि उद्योग भवन विखे तेलंगाना GST प्रशासन का अध्ययन करके वापस परती कमिशनरेट के अधिकारियों की टीम नाल समीक्षा मीटिंग करते हुए उन्होंने भी जानकारी दी कि नवे स्थापित किए गए टैक्स इंटैलीजेंस यूनिट ने जिहड़े TIU द्वारा अपनाईयां गईयां डिजिटल तकनीकां कर प्रणाली नूं बेहतर ढंग नाल लागू करन कर आधार वधाउण अते चोरी नूं रोकण वास्ते कर अधिकारियों की सहायता करन विच कारगर साबित हो रही ने। उन्होंने भी कहा कि अधिकारियों नूं किसी भी तरह की जिहड़ी संभावी कर चोरी है, गलत रिपोर्टिंग अते प्रशासकी त्रुटियां नूं रोकण लई राज दीयां लोड़ां अनुसार विशेष तौर पर तैयार किए जा सकने वाले तकनीकी हलों को तलाशण लई उत्साहित किया जा रहा है। दावा यह किया गया कि जिहड़ी कर चोरी है, टैक्स चोरी है, उसनूं रोकण दे लई उसदे उत्ते ब्रेक लाउण दे लई इह सारी कार्रवाई नूं अंजाम दिता जाएगा। तेलंगाना दौरे तो वापस परती टीम ने सूबे के अध्ययन दौरे बारे अपने तजर्बे साझे किए ते GST प्रशासन में तेलंगाना द्वारा अपनाए गए वधिया अभ्यासां बारे विस्तारपूर्वक जानकारी साझी की गई। टीम द्वारा एक पावर पॉइंट पेशकारी भी दी गई, जिस में तेलंगाना द्वारा अपनाए गए अभ्यासां जिवें कि ऑनलाइन निगरानी प्रणाली, रिटर्न की पालना, रिटर्नां की पड़ताल, फंड के बाद ऑडिट आदि नूं दर्शाया गया। उन्होंने वित्त मंत्री नूं जाणू करवाया सी कि GST प्रशासन नूं वधिया ढंग नाल लागू करन लई लोड़ींदा डेटा विश्लेषण ते IT आधारित मॉड्यूलों के विकास में IIT हैदराबाद द्वारा तेलंगाना की सहायता की जा रही है। उन्होंने सारी अध्ययन स्टडी नूं पंजाब के उत्ते लागू करने के लिए विਉਂਤ बढ़ाई है। इस मीटिंग की अगवाई की गई। देखते हैं कि पंजाब दे विच भी टैक्स चोरां नूं किवें नत्थ पाई जाती है या फिर इस तकनीक नूं अपना के किवें कुशलता ते पारदर्शिता लिआंदी जावे। एक खबर जुड़ी है अमृतसर एयरपोर्ट तो कि तनमनजीत सिंह ढेसी जिहड़े कि UK के
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। 2 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸੁਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਾਨੂੰਨਨ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 370 ਧਾਰਾ ਜਦੋਂ ਢਾਈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ AI 118 ਦੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ OCI ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ OCI ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 15-16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 30,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੀਤਹਿਰ ਨੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 18 ਸਰਵੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੀਤਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੈ ਮੀਤਹਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਐਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
दरअसल एक नौजवान ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਟੇਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੁੜਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਤੱਕ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੁਨੀਕੇ ਦੇ ਕਾਲਚਰਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਛਪਾਈ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਖਾਣਾ ਤੇ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ, ਮਾਲ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਣ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕਿਰਤ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ। ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਕਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਖੇਪ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਣੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ SSOC ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ SSOC ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਣੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ। DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਕੜੀ ਗਈ ਖੇਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ SSOC ਦੀ ਟੀਮ ਤਸਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
और ये भी दस्सिया गया कि काउंटर इंटैलीजेंस ने इस तस्कर ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ क्रॉस ਬਾਰਡਰ तस्करां ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। जल्दी ही मुलजम ਦੇ ਸਾਥੀ भी पकड़ ले जाएंगे, काबू कर ले जाएंगे और पुछगिछ की जा रही है कि नैटवर्क कित्थों चलता है, किवें चलता है, तो इस दे विच होर कौन शामिल है तो किस दी मिली भुगत है। तो इसनूं ऑपरेशन नूं अंजाम दिता गया, जिस दी खुद जानकारी पंजाब पुलिस के DGP गौरव यादव ने दी है। अमृतसर विखे एक खबर होर है कि विरासती मार्ग है जो बिक्रम सिंह मजीठिया श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू ने तड़कसार ही एक ट्वीट कर दिता, जिस दे विच उन्होंने मुख मंत्री नूं संबोधन हुंदियां दो शब्द लिख दिते। जिथे गुरबाणी प्रसारण हुंदा सी उत्थे आप सरकार दीयां मशहूरियां चल रही ने कि इसे बदलाव का वादा कीता सी CM साहब। ये सवालिया निशान बिक्रम सिंह मजीठिया ने लाया, क्योंकि इस तो पहला जिहड़ा हरमंदर साहब दरबार साहब नूं विरासती मार्ग जांदा है उसकी वीडियो नूं ट्वीट कीता गया, जिथे वड्डे वड्डे जिहड़े डिजिटल ਜਿਹੜੇ बोर्ड लगे ने उत्थे तस्वीरां ने जिहड़ियां आम आदमी पार्टी की सरकार के प्रचार दियां नज़र आ रही ने। और बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि की CM साहब यही बदलाव लैके आउण दी गल तुसीं आखी सी। स्क्रीन के उत्ते लगातार सरकार के विज्ञापन चल रहे हैं, इसे नूं लैके बिक्रम सिंह मजीठिया ने ट्वीट कर दिता। आने वाले समय दे विच जल्दी ही कई सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ विधान सभा ਚੋਣਾਂ होण जा रही ने ते कौमी पद्धर ते सियासत भखदी जा रही है। जे एक पासे गहलोत ने निशाने साधे भाजपा केंद्र सरकार के उत्ते और दूजे पासे खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैदान च नितरे ने ते उन्होंने भी कांग्रेस के नाल जुड़ियां जिन्नियां भी पार्टियां ने उन्हां दे खिलाफ जम के निशाने साधे। मोदी वर्सेस गहलोत राजस्थान की जंग हो चुकी है। पहली बार विधान सभा चोणां की जिहड़ी कमांड है प्रधानमंत्री नूं दित्ती गई है। किसी राज की कमांड संभालण दे लई अमित शाह मध्य प्रदेश दे विच अपना चोण प्रचार करनगे। राजस्थान दे विच अज तक भाजपा ने PM नरेंद्र मोदी के चेहरे के उत्ते कोई भी विधान सभा चोण नहीं लड़ी, ना ही गल आखी है। पहली बार इस तरह हो रहा है कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी की कमांड राजस्थान दे विच भी संभालणगे। भाजपा ने अपने 4 ਵੱਡੇ नेता ਨੂੰ 4 प्रदेशों की जिम्मेवारी सौंप दी है, जिस के तहत PM नरेंद्र मोदी राजस्थान दे विच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के विच ते राष्ट्रीय कौमी जिहड़े प्रधान ने भाजपा के JP नड्डा छत्तीसगढ़। तो इस तरह भाजपा के एक होर चौथे वड्डे नेता ने जिहड़े महामंत्री BL संतोष नूं तेलंगाना की कमान सौंप दी गई है। विजिलेंस ने एक होर भ्रिष्टाचारी मुलाजम के उत्ते निशाना जिहड़ा साधिया है ते काबू भी कर लिया। 20,000 रुपए रिश्वत लैंदा थाने का मुंशी गिरफ्तार कर लिया। SHO ते ASI की भी भूमिका नूं शक की नज़र दे विच देखा जा रहा। विजिलेंस ब्यूरो ने बुधवार नूं थाना कूम कलां विखे तैनात जिहड़े मुंशी हरदीप सिंह नूं लुधियाना जिले के पिंड दुआबा भैणी की रहण वाली एकता तो 20,000 रुपए रिश्वत लैने के दोष हेठ काबू किया गया। संबंधी जानकारी दिंदियां बुलारे ने दस्सिया कि शिकायतकर्ता एकता ने 21/7/2023 नूं भ्रिष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन ते शिकायत दर्ज करवाई सी। 13/4/2023 नूं उसके भरा दीपक कुमार ते होरनां खिलाफ थाना कूमकाला विखे IPC की धारा 323, 341, 506, 148, 149 FIR नंबर 38 दर्ज की गई। उसका भरा दीपक भी जख्मी होया सी, जिस कारण दीपक ने भी अवतार सिंह ते होरनां खिलाफ IPC की धारावां 326, 323, 341, 506, 148, 149 तहत क्रॉस FIR दर्ज करवाई सी। शिकायतकर्ता ने दोष लाया कि क्रॉस FIR अधीन विरोधी धिर खिलाफ कार्रवाई लई SHO परमजीत सिंह ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मंगी। तो इस तो बाद हरदीप सिंह ने 50,000 रुपए में सौदा तय करवा दिता सी। शिकायतकर्ता ने भी दावा किया कि SI रणधीर सिंह ने उस तो 35,000 रुपए रिश्वत भी लई है। जिथे ही शिकायतकर्ता ने दोष लाए ने नाल ही उन्होंने कहा कि जिथे ही ASI ने 35,000 रुपए रिश्वत लई तो हरदीप सिंह ने 20,000 रुपए वखरे तौर पर लए। उसने विजिलेंस नूं हरदीप सिंह नाल रिश्वत लैण देण संबंधी हुई गलबात की रिकॉर्डिंग भी सौंप दी है। यह भी दस्सिया गया कि शिकायत ते कॉल रिकॉर्डिंग की जांच तो बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने थाना विजिलेंस ब्यूरो लुधियाना रेंज विखे भ्रिष्टाचार रोकू की धारा 7 अधीन FIR नंबर 18 2 अगस्त को दर्ज करके मुलजम हरदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। यह भी दस्सिया गया कि हरदीप सिंह को अदालत में पेश किया जाएगा। SHO परमजीत सिंह ते ASI रणधीर सिंह को भी भूमिका ਦੀ ਜਿਹੜੀ भूमिका रही है इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ उसकी भी जांच की जा रही है। उन्होंने भी शक की नज़र ਨਾਲ देखा जा रहा है कि जो शिकायतकर्ता ने कहा कि वो ठीक है, मुंशी ਨੂੰ ਤਾਂ काबू कर लिया गया तो ਹੁਣ SHO ਤੇ ASI ਦਾ भी नंबर लग सकता है, क्योंकि उन्होंने खिलाफ भी शिकायतकर्ता ने सारियां गल्लां
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਕੀ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਦਬੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਟਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਲੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਨੰਬਰ 25 ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਪੱਤੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਟਰੈਪ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਟਰੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।